In this lecture, we are going to discuss how we can carry out the fractional distillation process. In the previous lecture, I was explained that what do you mean by distillation process? Simple distillation process. Later on, I was explained that fractional distillation, the distillation process is carried out by using fractionating column. So this distillation process is known as fractional distillation. Also, I was explained the whole construction of the apparatus which can be used in fractional distillation process. All of clear to you? Okay. Now we see here, we have to separate the AB binary mixture into two pure components, A and B. Out of these two components, A is more volatile component. Boiling point of A is low. Boiling point B is high. So, component A is called as more volatile and component B is called as less volatile. All of clear to you? So, we have to separate AB binary mixture into two pure components, A and B. So, such type of the mixture can be taken into this flat bottom class. So, here M means mixture of two liquids. Mixture of two liquids. Out of A is more volatile and B is less volatile. And this flat bottom class is connected to the fractionating column. At the top, there is a thermometer is fitted, and this fractionating column is connected to the condenser. And finally, the vapor, after condensation, the vapor gets converted into the liquid. This liquid is connected into the receiver. So this is the receiver. This is like a small flat bottom class. But here we have to collect the pure liquid finally. So it is called as receiver. Okay. So we see here. This is the mixture. This is M means mixture. F means fractionating column. T means thermometer. C means condenser. And here L means the pure liquid which can be obtained after the fractional distillation process. All of clear? म्हणजे काय पहा, हा ओरिजिनल फ्लॅट बॉटम क्लास आहे की ज्याच्यामध्ये AB बायनरी मिक्सचर घेतलेला आहे. हा फ्रॅक्शनेटिंग कॉलम आहे की ज्यामुळे जी डिस्टिलेशन प्रोसेस हे व्हर्टिकल ट्यूब याला म्हणतात फ्रॅक्शनेटिंग कॉलम. आणि फ्रॅक्शनेटिंग कॉलम वापरून ही डिस्टिलेशन प्रोसेस कॅरी आउट केली जाते, म्हणून याला म्हटलं जातं फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन. याच्या टॉपला थर्मोमीटर फिट केलेला आहे की ज्यावेळी तुम्ही टेम्परेचर पाहाल, हा फ्रॅक्शनेटिंग कॉलम कंडेन्सरला कनेक्ट केलेला आहे आणि कंडेन्सर मधून वेपर पास झालं तर ते कूल होणार आणि इथे कलेक्ट केलं जातं. हा छोटा या ठिकाणी फ्लॅट बॉटम क्लास आहे की ज्याच्यामध्ये प्युअर लिक्विड कलेक्ट केलं जातं, म्हणून ह्याला काय म्हटलं तर एल म्हणजे रिसिव्हर. म्हणजे या ठिकाणी फायनल जे लिक्विड असते ते प्युअर लिक्विड असते, म्हणून याला एल म्हणजे प्युअर लिक्विड आणि याला म्हणतात डिस्टिलेट. ओके. नाव वी सी हियर, म्हणजे हा ओरिजिनल फ्लॅट बॉटम क्लास. एम म्हणजे मिक्सचर, एम फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन, टी थर्मोमीटर, सी म्हणजे कंडेन्सर आणि हे आता सांगितले एल म्हणजे प्युअर लिक्विड. ओके. सो दिस इज अबाउट द apparatus, the construction of the apparatus which can be used in fractional distillation process. Now I am going to explain to you how the fractional distillation process is carried out. So we see here, first we have to take the AB binary mixture. As I told you, out of the AB binary mixture, A component is more volatile, B is less volatile. So whenever we can supply the heat, the more volatile component A first get converted into the vapor. These more volatile component we see here, MV, moves in upward direction, and this more volatile the vapors of more volatile component rise up with a high velocity, and they will come at the top of the fractionating column, and this more volatile component enters into this hollow glass tube, means into the condenser, and there is a circulation of cooled water, and this more volatile component after condensation get converted into the pure liquid. So here we can collect the pure component A. All of clear?
Now we see here the less volatile component. So whenever we can heat the binary mixture AB here, both the liquids are heated. So the vapors of B also comes along with A. But what happened we see here? The vapors of A rise up, means they will move with the fast velocity and comes at the top. And the B velocity, that is the B component should have high boiling point, and so that this B component is called the less volatile. And this less volatile component move with the low speed, and what happened? They will comes in contact with inner cooler surface of the fractionating column. Inner cooling surface of the fractionating column. Means this is the inner cooling surface of the fractionating column, and because of that this less volatile component get condensed, means it will back get converted into the again liquid, that is the pure liquid B, and they flows down into the original flask. All clear to you? So in this fractionating column the two processes are going on: distillation process and condensation. Distillation process means that is A vapors rise up at the top, they enters into this condenser. So this is the distillation process. And condensation means B is less volatile component, they will comes in contact with the cooler surface, inner cooler surface of the fractionating column. They flows down and enters into this original flat bottom flask. That is nothing but here B cannot comes into this condenser. We have to remember that. Only the vapors of A reaches to the top and enters into this condenser and finally get collected into the liquid form. And this is the pure liquid A. And this B comes in contact with it, get condensed and into the original flat bottom flask. So in this fractionating column, distillation and condensation process takes place simultaneously, due to which A can be separated into this receiver and B remains as it is into the original flat bottom flask. And in this way we can separate AB binary mixture into the two pure component A and B. A get converted into the final receiver. This is called as the distillate. A is known as distillate. This is the pure liquid A. And B, which is to be remains as it is into the original flat bottom flask, they are known as residue. But this B is residue is nothing, is not impure liquid. B remains as it is into the original flat bottom flask. That's why they are known as residue. But this B is also pure component. Only A comes here and finally comes here receiver. That's why they are known as distillate, and B remains as it is into the original flask. That's why called as residue. But we have to remember that A is also pure and B is also pure, and in this way we can separate AB binary mixture in A and B pure component. So in this way we can carry out the fractional distillation process, by which we can carry out the two separate component A and B in single operation only. म्हणजे काय पहा, तर या ठिकाणी AB बायनरी मिक्सर घेतले आहे. त्यापैकी A हा मोर व्होलाटाईल आहे म्हणून मोर व्होलाटाईल कंपोनेंट आहे, आणि B हा लेस व्होलाटाईल कंपोनेंट, म्हणजे A चा बॉइलिंग पॉइंट कमी आहे लगेच व्हेपोराइज होतं, आणि B चा बॉइलिंग पॉइंट जास्त आहे तो कमी म्हणजे सावकाशपणे व्हेपोराइज होणार, आणि A मोर व्होलाटाईल असल्यामुळे तो राईज होणार, त्याची व्हेलॉसिटी जास्त असते B च्या तुलनेत, कारण तो लेस व्होलाटाईल आहे. म्हणजे ज्यावेळेला तुम्ही इथं टेम्परेचर देता ए फास्ट व्हेलॉसिटीने इथे येईल आणि पुन्हा त्याची इथे एंट्री होईल आणि इथं तो कूल होईल आणि इथं फायनली कलेक्ट केला जाईल. ए बरोबर बी सुद्धा व्हेपोराइज होणार, लक्षात घ्या. ए आणि बी चं म्हणजे ए अगोदर जाणारच, पण काही कालावधीनंतर बीचं सुद्धा व्हेपोरायझेशन होणार, पण बी ची व्हेलॉसिटी कमी असते, तर बी हा या फ्रॅक्शनेटिंग कॉलमच्या इनर सरफेसच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येतो, तो कूल असतो, आणि मग त्या बी हा लेस व्होलाटाईल आहे,
मग तो कूल झाल्यामुळं त्याचं कन्व्हर्जन पुन्हा लिक्विडमध्ये होतं आणि ते लिक्विड पुन्हा ओरिजिनल फ्लॅट बॉटम फ्लास्कमध्ये होतं. मग या ठिकाणी कंटिन्यू तुमची हिटिंग प्रोसेस असते, त्यामुळे जे काही ए असेल त्याचंही कन्व्हर्जन त्या लिक्विड बी बरोबर कॉन्टॅक्टमध्ये लिक्विडमध्ये होईलच, नाही असं नाही आहे. पण पुन्हा त्याला उष्णता मिळाल्यामुळं ते वेपराईज होतील आणि फास्ट वेलॉसिटीने मूव्ह होईल आणि इथे येतील. म्हणजे हे प्रोसेस आपण हिटिंग कंटिन्यू ठेवला असता ए टॉपला जातील, इथं येतील, कूल होईल, इथं कलेक्ट केलं जाईल, त्यावेळी बी असणार नाही. त्याचबरोबर बी जे आहे ते कुलिंग सरफेसला येतील आणि इनफ्रॅक्शनेटिंग कॉलमच्या आणि ते कूल होईल, पुन्हा पाठीमागे येतील आणि इथं फक्त बी असेल, बी कॉम्पोनंट असेल आणि इथं ए असेल. मग लक्षात घ्या, फायनल जे तुम्ही ए कलेक्ट करता या ठिकाणी त्याला म्हटलं जातं डिस्टिलेट ऑफ ए. डिस्टिलेट लक्षात घ्या, डिस्टिलेट त्याला फायनल जे फ्रॅक्शनेटिंग कॉलम मधून जे इकडे आले राईट हँड साईडला जे आलेले आहेत या रिसिव्हर मध्ये आलेले आहेत त्याला म्हटलं तर डिस्टिलेट ऑफ प्युअर लिक्विड ए. आणि ओरिजिनल फ्लॅट बॉटम फ्लास्कमध्ये जो लिक्विड राहतो त्याला म्हटलं तर रेसिड्यू. पण लक्षात घ्या, रेसिड्यू याचा अर्थ तो इम्प्युअर नव्हे तर तो प्युअर आहे. लक्षात आलं. आणि अशा पद्धतीनं ए बी बायनरी मिक्सचर, ए हा डिस्टिलेट फॉर्म मध्ये सेपरेट केला जातो आणि बी हा रेसिड्यू फॉर्म मध्ये कलेक्ट केला जातो आणि दोन्हीही प्युअर आहे. दोन्ही प्युअर याचा अर्थ काय, डिस्टिलेट ए मध्ये बी कॉम्पोनंट नसतो आणि रेसिड्यू बी मध्ये ए नसतो, म्हणून डिस्टिलेट देखील प्युअर आहे आणि रेसिड्यू देखील प्युअर आहे. अशा पद्धतीनं फ्रॅक्शनेटिंग कॉलमच्या साहाय्याने हे सेपरेट केलं जातं. म्हणजे याला उष्णता दिली जाते, ए इथं याला बी कॉन्टॅक्ट मध्ये, म्हणजे सिंगल ऑपरेशन मध्ये इथं या ठिकाणी या ट्यूब मध्ये सिंगल ऑपरेशन मध्ये की डिस्टिलेशन आणि कंडेन्सेशन प्रोसेस कॅरी आउट केली जाते. आणि यासाठी ही प्रोसेस ज्या पद्धतीने सिंपल डिस्टिलेशन मध्ये रिपीट करावी लागते त्या पद्धतीने रिपीट करावं लागत नाही. कंटिन्यू तुम्ही हिटिंग केल्यामुळं ए फक्त इथं जाईल आणि इथं कलेक्ट केले त्याला डिस्टिलेट फॉर्म मध्ये, आणि जो ओरिजिनल फ्लॅट बॉटम मध्ये जो सबस्टन्स राहील बी तो रेसिड्यू फॉर्म मध्ये. मग बी मध्ये ए नाही जरी रेसिड्यू असेल म्हणून त्याला बी ला प्युअर बी लिक्विड पण इन रेसिड्यू फॉर्म, आणि इथं ए मध्ये बी नाही आहे आणि याला डिस्टिलेट फॉर्म मध्ये. लक्षात घ्या, अशा पद्धतीनं फ्रॅक्शनल डिस्टिलेटच्या सहाय्याने मिक्सचर ए आणि बी डिस्टिलेट फॉर्म मध्ये, कारण हे जे मोर व्होलाटाईल असेल ते डिस्टिलेट फॉर्म मध्ये आणि जे लेस व्होलाटाईल असेल जे ओरिजिनल फ्लॅट बॉटम फ्लास्कमध्ये शिल्लक राहील त्याला रेसिड्यू असं म्हटलं जातं. लक्षात आलं. म्हणजे फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशनच्या प्रोसेसनी असं केलं. आता एक सूचना एक पॉइंट एक सांगायचं आहे तुम्हाला की समजा काही वेळेला बऱ्याचदा डिस्टिलेटमध्ये म्हणजे काही प्रोसेसमध्ये, या प्रोसेसमध्ये नव्हे, काही प्रोसेसमध्ये, काही फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेसमध्ये समजा ए बरोबर बी ची पण काही पार्टिकल आले तर डिस्टिलेट हा इम्प्युअर असतो. लक्षात घ्या. त्या पद्धतीनंच रेसिड्यू मध्ये बी बरोबर जर ए चे पार्टिकल राहिले तर हा देखील इम्प्युअर असतो, म्हणजे प्युअर कॉम्पोनंट मिळत नाही. म्हणजे काही वेळेला काही ते आपण नंतर अभ्यासात असताना आपण पाहणार आहोत. पण ते तुम्हाला माहित असायला पाहिजे की काही वेळेला जर एकच कॉम्पोनंट असेल, डिस्टिलेट मध्ये एकच कॉम्पोनंट असेल ए तर तो प्युअर आहे कारण त्याच्यामध्ये बी नाही. पण काही वेळेला जर बी असेल तर इम्प्युअर डिस्टिलेट आहे. लक्षात घ्या. त्याच पद्धतीने रेसिड्यू मध्ये जर बी कॉम्पोनंट असेल तर बी रेसिड्यू बी हा प्युअर आहे. पण काही वेळेला जर ए शिल्लक असेल तर त्याला इम्प्युअर असं म्हटलं जातं. पण ते काही डिस्टिलेशन प्रोसेससाठी. पण या ठिकाणी फक्त आपण एवढंच लक्षात घ्यायचं आहे की याच्यामध्ये हे ए बी बायनरी मिक्सचर आहे, हे मोर व्होलाटाईल आहे बी. ए हा डिस्टिलेट फॉर्म मध्ये तुम्ही प्युअर फॉर्म मध्ये कलेक्ट करणार आणि बी हा लिक्विड रेसिड्यू, याला म्हटलं तर लिक्विड रेसिड्यू, परंतु तो काय आहे, प्युअर आहे कारण त्याच्यामध्ये ए नाही. अशा पद्धतीने सेपरेट केलं जातं. म्हणजे काय की फ्रॅक्शनेटिंग कॉलमच्या सहाय्याने जी डिस्टिलेशन प्रोसेस कॅरी आउट केली जाते त्याला फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन असं म्हटलं जातं. आणि फ्रॅक्शनेटिंग कॉलम मध्ये डिस्टिलेशन प्रोसेस म्हणजे ए राईज होतो आणि बी लगेच कंडेन्स होतो. डिस्टिलेशन अँड कंडेन्सेशन प्रोसेस कॅरी आउट केली जाते या फ्रॅक्शनेटिंग कॉलमच्या सहाय्याने. म्हणून ह्या प्रोसेसला फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस. आणि ह्या फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेसच्या सहाय्याने तुम्ही 3 टाईप अभ्यासणार आहे. मग डिस्टिलेशन बिहेवियर ऑफ कम्प्लिटली मिक्सिबल लिक्विड्स, मग त्याच्यामध्ये 3 टाईप अभ्यासणार आहे. टाईप नंबर 1, टाईप नंबर 2, टाईप नंबर 3, की जे आपण बॉइलिंग पॉइंट कॉम्पोजिशन डायग्राम अभ्यासलेले आहे की वेपर कॉम्पोजिशन डायग्राम वरून, तर त्यांच्या पण डिस्टिलेशन, मग त्याच्यामध्ये टाईप 1 जो आहे त्याची डिस्टिलेशन बिहेवियर कशी आहे, टाईप 2 त्याची डिस्टिलेशन बिहेवियर कशी आहे, डिस्टिलेशन बिहेवियर टाईप 3 ची डिस्टिलेशन बिहेवियर कशी आहे. आता डिस्टिलेशन बिहेवियर म्हणजे काय, तर टाईप 1
कशा पद्धतीने सेपरेट केला जातो? ए बी बायनरी मिक्सर असेल तर ते एकमेकापासून कसं सेपरेट केलं जातं? टाईप नंबर 2 मध्ये डिस्टिलेशन ए आणि बी एकमेकापासून कसं सेपरेट केलं जातं? टाईप नंबर 3 कशा पद्धतीनं त्या डिस्टिलेशन बिहेवियर आपण नेक्स्ट आर्टिकलला अभ्यासणार आहोत. त्यामुळं पाठीमागच्या लेक्चरला घेतलेल्या बॉइलिंग पॉईंट कॉम्पिटिशन डायग्राम आणि वेपर कॉम्पिटिशन डायग्राम व्यवस्थित अभ्यासा. त्याचबरोबर फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस व्यवस्थित समजावून घ्या. मगच तुम्हाला त्या तिन्ही टाईप लक्षात येतील. ओके, आय विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर.